आज्ञा सर प्रथम आम चैनल आपन को स्वागत। आज जो अध्यायटी आम नवाक चाहूचे बर्तमान आपणकर जो बहीटी मुक्तिपथ जो बहीटी छपा जाइए से बही रे प्रत्येक पृष्ठारे जहाँ लेखा जाइए प्रत्येक पृष्ठारे जहाँ लेखा जाइए प्रत्येक जिनस प्रतिफलित हो जाऊे। आपणकर से बहीटी 2018 मसीह छपा जाइथिला। से जो छपा जा परठारू आपण ता पूर्व जहाँ आपण संस्कलन करिसंती आउ वर्तमान 2024 या भितर 6 वर्ष बीतीगला। ए 6 वर्ष भितर आपणकर प्रतिटी लेखा जो अध्ययन करिसंती आपण जो प्रभुंकटू आशीर्वाद पाइछंती प्रत्येक लेखाटी प्रतिफलित होउची। ए बाबद रे आपणकर पूर्वरु जो वीडियो मोर चैनल रे पड़ी आपण हमर ए चैनल रे पड़ी ये चैनल रे पड़िया जो बहुत लोकंकर वर्तमान आशंका होची जे आज्ञा जहाँ कही जाइछंती सब हो जाउची। ए विषय आउ किछि सविशेष तथ्य नवाई आमको रिक्वेस्ट करथिले से बाबद आम आज आसी पहुँची जाइछु। तेणु आपण बर्तमान दर्शक मान जनातु जे ये जो बहीटी जो लेखा जाइए ये तो अच्युतानंदकर मालिकार बही संस्कलन कराई विभिन्न प्रकार मालिका बही संस्कलन कर ये बर्तमान प्रत्येक जिनिस हो जाउची। या उपरे आपण कौन कहना चाहते आ जनसाधारण को कौन सूचना देवाक चाहते? चेताई कहे अच्युत चारि घन ऋतु अंकरे चेत सुजने चेता अवश्य बुढ़ी जीवत। अच्युतानंद कहले चेताई कहे अच्युत चारि घन ऋतु अंकरे चेत सुजने हे चेता अवश्य बुढ़ी जीवत। चारि घन कले चारि मेघ आवर्तक समवर्तक द्रोण पुष्कर ऋतु कहले 6 4 रे 6 है 46 एटा बर्तमान 1946 शताब्द आगरे 19 थिबो ताहा मिसाई कर भाव। चारि घन ऋतु कहले 46 आगरे 19 रखिले 1946 शताब्द एतेले हबो अर्थ ख्रीष्टाब्द 2024 मसीहा हम से कौन हम या को अलग अर्थ गले भी चारि घन ऋतु ऋतु अर्थ 6 चारि घन कले 4 6 चौकु 24 2024 मसीहा हम बा 1946 शताब्द एतले हम से कौन हम ना अंकरे चेत चेता अवश्य बुढ़ी जीवत। इमिति विपद यही 24 मसीह आरंभ हो लोकंर चेता भी बुड़ी जीव। बर्तमान आरंभ मात्र किंतु फल बेसी फली नहीं। यहाँ बर्तमान अगस्त मास है सेप्टेम्बर अक्टोबर नवेम्बर डिसेम्बर आहरी 4-5 मास अच्छी 4-5 मास देखु ये 24 मसीह जहाँ हम 25 मसीहा तार डबल क्षति हम 26 मसीहा तार डबल क्षति हम 27 अप्रैल 14 भितर आपणकर भारत वर्ष जो 135 कोटी लोक जहाँ को आप 140 कोटी कहते हैं 135 कोटी लोक से 66 कोटी लोक मरवे 33 कोटी लोक भारतीय रे बाकी विदेशी 35 कोटी ये देश छाड़ी भी चलीजे। आपण मानकर जमी वर्तमान परिस्थिति पहुंची पश्चिमबंग जो बंगला लोक मैंने जिते आम भारत में अच्छा सब बहिष्कार करने व्यवस्था भी बर्तमान है। ए बाबद अच्युतानंद एमती लिखिं 24 अंकरे चामुंडा मातिबे ए जोगिनी गण सहितेण घरे घरे पशि रक्त देवे शोषी बांटी नहीं पड़ा ग्राम। ये 2024 अंकरे एमने रोग रूप से चंडी चामुंडा माने प्रति घरे घरे प्रवेश करेंगे लोक मान रक्त शोषिबे सबुदिन मला सब ये श्मशान देखिब श्मशान घाटे मड़ांक मेलन जन्मिब। प्रतिदिन प्रति गाँव लोक मरुवे मशाणी के खाली रही माने एतिकी लोक सब मरवे। यही भारत 24 अंकरे विदेशी जाति जेते
ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟେ ବାହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତେ। ଏହି 24ରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀ ଯେତେ ବାହାର ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସମୟ ଆସିବ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟେ ବାହାର ହୋଇବେ ନ ରହିବେ କଦାଚିତେ। ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବଙ୍ଗଳା ଲୋକମାନେ ଆମ ଦେଶରୁ ବହିଷ୍କାର ହେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଭାରତୀୟ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହିଷ୍କାର ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କର ଗଲାକାଲି ପେପର ଡିକ୍ଲେୟାର କରାହେଇଛି, ସମ୍ବାଦ ପେପରରେ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ କେତେ ବର୍ଷ 1528 ମସିହାରୁ ଲେଖିଛି 2024 ମସିହାରେ ବିଦେଶୀମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷ ଛାଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ। କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଇଏ। ତେଣୁ ଏମିତି 24 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ହବ, ଏଇ କଥାଟା ହବ। ଭୂମିକମ୍ପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇବ ଧରଣୀ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଯିବ କୋଠା ବାଡ଼ି ପୁଣି। ଆପଣଙ୍କ ୱାଇନଟା କଥା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଡ଼େ ଡାକ୍ତର ବି ଏଇଠି ମୁଁ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିବା ପାଇଁ, ଏଇଠି ମରିଗଲେ। 8ଟା ଘର ଏକାଳେ ଭୂଇଁ ତଳେ ପଶିଗଲା। 8ଟା ପରିବାର ଲୋକ ଆଉ 2ଟା କୋଠା ଘର ଥିଲା ବୋଲି ଯାଉ ସେମାନେ ଟିକେ କେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେ ଗାଁର 10ଟା ତ ଘର, ତଥାପି 270 ଲୋକ ସେମାନେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି। କେମିତି ହେଇଛି? ଭୂମିକମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଏଗୁଡ଼ା ସେମିତି ହେଇଛି। ଭୂମିକମ୍ପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇବ ଧରଣୀ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଯିବ କୋଠା ବାଡ଼ି ପୁଣି। ଲୁଚିଗଲା। ଆଉ ଶବ୍ଦ ଆପଣମାନଙ୍କର 23 ମସିହାରେ ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଶବ୍ଦ ହେଇଥିଲା। ଏ 24 ମସିହାରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଶବ୍ଦ ହେଇଛି ନାଇଁ। ଅକାଳ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯିବ, ନାହିଁ ନଥି ବତ କାହିଁ ଶବଦ ଶୁଭିବ। ଅକାଳ ବଜ୍ରପାତରେ ପ୍ରାଣୀ ନାଶ ଯିବ। ଏତେ ବଜ୍ରପାତ ହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦିନ ପେପରରେ ବାହାରୁଛି। କେଉଁଠି ବଜ୍ରପାତ ହେଇଛି 2ଟା ଲୋକ, କେଉଁଠି 6ଟା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 8ଟା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 10ଟା ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ନାହିଁ ନଥିବ ତ କାହିଁ ଶବଦ ଶୁଭିବ, କୁଆଡ଼େ କିଛି ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ବି ହେଉଛି। ଯାହା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣାଟା ଘଟିବ। ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ବନ୍ୟା ବି ହେବ, ମରୁଡ଼ି ବି ହେବ, ଆଉ ଏମିତି ବାତ୍ୟା ହେବ ଯେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଉଡ଼ିଯିବ ବି। ଆକାଶରୁ ଅଗ୍ନି ବରଷା ହେବ ବାରେ ଜାଣ, କୋଠା ଚାଳ ପୋଡ଼ି ଭସ୍ମ ହୋଇଯିବ ପୁଣ। ଆକାଶରୁ ବି ଅଗ୍ନି ବର୍ଷା ହେବ, ଆକାଶରୁ ବି ଆପଣ ବଜ୍ରପାତ ବି ହେବ, ଆପଣ ଆକାଶରୁ ବି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ପଥର ବି ପଡ଼ିବ। ଆପଣ 8 ଦିନ ତଳେ ପେପର ପଢ଼ିଥିବେ ଗୋଟା ଗାଁରେ କେମିତି ପଥର ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଔଷଧ ପୁଡ଼ିଆ ପଡ଼ୁଛି। ଏଇ 8 ଦିନ ଭିତର କଥାଟା ଇଏ। କେତେ ଆଗରୁ ସେ 1528 ମସିହାରୁ 1534 ମସିହା ଭିତରେ ଏତେ ବାଣୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସବୁ ଘଟଣା 600 ବର୍ଷ ତଳ ଘଟଣା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘଟି ଘଟି ଯାଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେବେ ମିଥ୍ୟା ହେଇନି କି କେବେ ହବନି। ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅସତୀ ହୋଇବେ, ପର୍ବତେ ଫୁଟିବ କଇଁ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ତିଳେ ନଟଳିବ ପଥରର ଗାର ଏହି। ସୀତାଙ୍କୁ ସତୀ ନ କହିକିରି ଅସତୀ କହିଦେଇ ପାର। ପୂର୍ବ ଭାନୁ ଅବା ପଶ୍ଚିମେ ଯିବ, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ ଆନନ ହୋଇବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବରେ ଉଦୟ ନ ହେଇକିରି ପଶ୍ଚିମରେ ଉଦୟ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବନି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏପଟ ଦିଗରୁ ସେପଟ ଦିଗକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, ଅଚ୍ୟୁତ ବଚନ କେବେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ବାଣୀ ଠିକ୍। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ତା ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲେ ଯେ ଏବେ କିଛି ଘଟି ନାହିଁ, ଆଗକୁ ଆହୁରି ବଡ଼ ବିପଦ ଅଛି। ହଁ, ଆଉ ମାତ୍ର କେଇ ଦିନ ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଘଟଣା ଘଟିବ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭୟଭୀତ ଆମେ କରୁନେ? ନା, ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭୟଭୀତ କରୁଁ ନାହିଁ। ଚେତାଇ କହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ଚାରି ଘନ ଋତୁ ଅଙ୍କରେ ଚେତ। ତମକୁ ଚେତନା ଦିଆହେଉଛି, ଚେତେଇ ଦିଆଯାଉଛି, ସତର୍କ କରି ଦିଆଯାଉଛି। ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହବ
ତେଣୁ ତମେ ଟିକେ ସତର୍କରେ ଚଳ। ପୁଣି କୋଉ ଏରିଆ କୋଉ ମସିହାରେ ନଷ୍ଟ ହବ ତା ମଧ୍ୟ ଅଚୁତନ ସତର୍କ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କେବେ କୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ନଷ୍ଟ ହବ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ ଭୀଷଣ ଗର୍ଜନେ ଅନିଳ ଥରାଇ ଛିଡ଼ିବ ଲଞ୍ଜାନ କ୍ଷେତ୍ର ସେ ଲବଣ ଜଳେ ପଡ଼ିବ ଆଘାତରେ ତାର ପୃଥ୍ୱୀ ଏକଶ ହାତ ଦୂରୁ କକ୍ଷ ହରା ହେବ। ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନେ ଘନ ଘୋର ରଣେ ଅଥୟ ହେବ ଜଗତ। 2026 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହବ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀବାସୀ ମାନେ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୁସଲମାନ ମାନେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇଦେବେ। ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। 26 ଅଙ୍କରେ କଣ ହବ ହୀରାକୁଦ ଉଛୁଳିବ ଏ ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଦ୍ଧଭାଗ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। 2026 ମସିହାରେ ହୀରାକୁଦ ବନ୍ଧ 58ଟା ପୋଲ ଏକାବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି 20ଟା ପୋଲରେ ପାଣି ଛଡା ହଉଛି ତଳ ମୁହଁରେ ମସ୍ତ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ହଉଛି 20ଟା ପୋଲରେ ଯଦି ପାଣି ଛଡା ହଉଛି ଏକା ବେଳକେ 58ଟା ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିବ 66ଟା ପୋଲରୁ 58ଟା ପୋଲ ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏକା ବେଳକେ ପାଣି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ବଲପୁର ଅଧେ ତା ପାଖକୁ ଅନୁଗୁଳ ତା ପାଖକୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ତା ପାଖକୁ କଟକ ତାପରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଏଇଟା ଏକା ବେଳେ ସେ ଭସେଇ ନେଇଯିବ। ତେଣୁ 2026 ମସିହାରେ ଏମିତି ହବ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଯୋଉ ହବ ଏ ଯୁଦ୍ଧରେ ଏତେ ବମ୍ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶା କଣ ସମଗ୍ର ଭାରତ ବର୍ଷର ବହୁତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବି କ୍ଷତି ହବ। ସେଠି ପ୍ରମାଣ କରାହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଏହି ଭାରତ ସଙ୍ଗେ ପାକିସ୍ତାନଟି ରଙ୍ଗେ କାଶ୍ମୀର ପାଇଁ କରିବ ସମର ଘୋର। କାଶ୍ମୀରଟାକୁ ପାକିସ୍ତାନ ମାନେ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏହି ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ ବ୍ରିଟିଶ ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ବଳ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଯୋଗାଇ ଦେବେ ଏକଥା ନିଶ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନକୁ କୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ନା ପୁଣି ଚୀନ ସୈନ୍ୟ ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଜାଣ ବ୍ରିଟିଶ ଯେ ଆମେରିକା ସର୍ବେ ମିଳିଣ। ଆପଣ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ ଆଉ ମାନେ ଚୀନ ତୁର୍କୀ ଇରାକ ଇରାନ ଇଏ ସମସ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଆବର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଦେବେ ଟଙ୍କା ପଇସା ବି ଯେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଭତ୍ତା ଦେବେ ସୈନ୍ୟମାନେ ଦେବେ। ତେଣୁ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଭାରତ ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ କୋଉମାନେ ହେବେ କେବଳ ରୁଷିଆ ଜାପାନ ଆପଣଙ୍କର ଜର୍ମାନ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1945 ମସିହାରେ ହଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆମେରିକା ଜାପାନ ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇ ତାର ନାଗାସାକି ଆଉ ହିରୋସୀମା ନାମକ ଦୁଇଟି ସହରକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଅଦ୍ୟାବଧି ସେଠି ଦୁବ ବି କମୁନି। ତା ଚାରିପଟ ଗାଁରେ ଯେତେ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବି ବିକଳାଙ୍ଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ରାଗ ନଲିଭିବ ଜାପାନର ଜାଣ ଭାରତ ସପକ୍ଷେ ରହି ଆରମ୍ଭିବ ରଣ। ଜାପାନର ଅନୁରୋଧେ ଜର୍ମାନ ମିଶିବ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିବ। ଜର୍ମାନ ଜାପାନ ରୁଷିଆ ଭାରତ ଗୋଟାଏ ପଟେ ହେବେ ଆଉ ସବୁ ଦେଶ ଗୋଟାଏ ପଟେ ହେବେ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ଉଡୁଥିବ ବ୍ୟୋମଯାନ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ବୋମା ବର୍ଷଣ ମାଡ଼ରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ହେଇ ହେଇ ହା ହା ଡାକିବ କୋକୁଆ ଜୀବନ ବି କଳେ ହେବେ ଛାନିଆ ମାନିଆ। ବିଦେଶରେ ଯେଉଁମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ମେଳେ ଧାଇଁବେ ଗ୍ରାମକୁ ସେ ତ ଜୀବନ ବି କଳେ। ବାହାର ଦେଶରେ ଛୁଆ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିବେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ସେମାନେ ସବୁ ଗାଁକୁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କଲିକତା ମାଡ୍ରାସ ଯେ ଜାଣ ପ୍ରଥମେ ଘାଉଲା ହେବେ ବମ୍ ମାଳେ ପୁଣ।
ତେଣୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବମ୍ବେ କାଲକାଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ମାନଙ୍କରେ ସବୁ ବମ୍ ମାଡ଼ ହେବ। ବୋମା ବର୍ଷଣ ମାଡ଼ରେ ବହୁତ ଗାଁ ଗଣ୍ଡା ବି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ତ ପୁଣି ରାଜଧାନୀ ଜାଣ, ପ୍ରଥମେ ଘାଉଲା ହେବେ ବମ୍ ମାଡ଼େ ପୁଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ବମ୍ ମାଡ଼ରେ କେତେକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବେ। ଆପଣଙ୍କ 26 ମସିହାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କ୍ଷୟ ହେବେ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍, ତାପରେ 2027 ମସିହାରେ 27 ଅଙ୍କେ ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ରରୁ ଲବଣ ଆସିବ ମାଡ଼ି, ଉତ୍ତରରୁ ଗଙ୍ଗା ଉଜାଣି ବହିବ ତହିଁ ସଙ୍ଗେ ଦେବ ଧାଡ଼ି। 2027 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ସମୁଦ୍ର ତ ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଯାହାକୁ ଭାରତ ମହାସାଗର ଗୋଟେ ଅଂଶ, ସେଠୁ ମାନେ ଲୁଣ ପାଣି ଫୁଲିଯିବ। 70 ଫୁଟ ପୁରୀ ସମୁଦ୍ର ଫୁଲିବ। 70 ଫୁଟ ଫୁଲିବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ 10 ମହଲା କୋଠାଘର ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ିଯିବ। 70 ଫୁଟ ପାଣି ଫୁଲିଲେ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରଟା ହେଉଛି 140 ଫୁଟ। 70 ଫୁଟ ଗଲେ ତାର ଅଧା, 140ର ଅଧା 70, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଅଧା ବୁଡ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦକ୍ଷିଣେ ସର୍ଜିବ ଉତ୍ତରେ ଗର୍ଜିବ, ଏ ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି, ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଘେନି ଯିଏ ସେ ରହିବ କୂଳକୁ ବିହନ ହୋଇ। ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକଟା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ସର୍ଜନା ହେବ, କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଗର୍ଜନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାରତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳଟା। ତେଣୁ ଦକ୍ଷିଣେ ସର୍ଜିବ ଉତ୍ତରେ ଗର୍ଜିବ, ପୂର୍ବେ ନ ରହିବେ କେହି। ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ କେହି ଲୋକ ରହିବେ ନାହିଁ, ସବୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ମା 10-5 ଖଣ୍ଡ ଗାଁରେ କେହି ଜଣେ 2 ଜଣ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ ବଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। କି ମାନେ ବିଦେଶକୁ ଯାଇଥିବେ କି କିଏ ବାହାରେ ଥିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ଝାଡ଼ ବାଡ଼ ଘେନି ଯିଏ ସେ ରହିବ କୂଳକୁ ବିହନ ହୋଇ। ଝାଡ଼ ବାଡ଼ କଲେ ଝାଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ମୁଣ୍ଡିଆ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଯାଇଥିବେ ସେମାନେ କୂଳକୁ ବିହନ ହେଇଯିବେ ବା ବଞ୍ଚିଯିବେ। ନହେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନା ମୀନ ରାଶି କି ଶନିଶ୍ଚର ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ମୀନ ରାଶିକି ଯେତେବେଳେ ଶନି ଯିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୀନ କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଶନି ଅଛି, ମନ୍ଦ କ୍ଷେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି, ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁ ସୁତରି। ମନ୍ଦ କ୍ଷେଟ କହିଲେ ଶନି, ମନ୍ଦ କ୍ଷେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି। ଘଟ ଅର୍ଥ କୁମ୍ଭ, ଶନି ଯେତେବେଳେ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନରେ ଥିବ, ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି। ଭୃଗୁସୂତ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର, ତାଙ୍କର ଅରି କହିଲେ ବୃହସ୍ପତି। ଯେତେବେଳେ ମେଷ କି ବୈଶାଖୀ ମାସ, ମେଷ ମାସ କହିଲେ ବୈଶାଖୀ ମାସ, ବୈଶାଖୀ ମାସ ଓଡ଼ିଆ ଶବ୍ଦ, ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ମେଷ ମାସ। ଏମିତି ଆମେ କହୁଛେ ବୈଶାଖୀ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ, ସେମିତି ମେଷ ବୃଷ ମିଥୁନ କର୍କଟ ଏମିତି ଅଛି। ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ମେଷ ଅର୍ଥ ବୈଶାଖ ମାସ ଶେଷକୁ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି ଯାଇକି ବୃହସ୍ପତି, ସେ ବୃଷକୁ ଚଳିଲେ ନା ନାହିଁ। 600 ବର୍ଷ ତଳୁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେ କେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ୟୋତିଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ, ସେ ଏମିତି ହିସାବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିରେ ଥିବେ ମନ୍ଦ କ୍ଷେଟ ବସିଥିବ ଘଟ ଲଗ୍ନ ଧରି, ମେଷ ଶେଷରେ ଚଳିବେ ଭୃଗୁସୂତ ଅରି। ଶନି କୁମ୍ଭରେ ଥିବ, ବୃଷ ରାଶିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେବେ। ପୁଣି କୁମ୍ଭରୁ ଯେତେବେଳେ ମୀନକୁ ଯିବେ ଶନି, କେତେବେଳେ ଯିବେ ନା 29/3/2025 ମସିହାରେ। 29 ତାରିଖ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 2025 ମସିହା। ତେଣୁ 29/3/2025 ମସିହାରେ ଶନି କୁମ୍ଭରୁ ମୀନକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ମୀନ ରାଶି କି ଶନିଶ୍ଚର ଯିବ, ଓଡ଼ିଶା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯେତେବେଳେ 29/3/2025 ତାରିଖ ହୋଇଯିବ, ଦେଖିବେ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ସାଂଘାତିକ ହୋଇଯିବ। ଓଡ଼ିଶା ନଷ୍ଟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ବୈଦ୍ୟ ନ ଧରିବ ନାଡ଼ିର ଦୋଷ, ନାଡ଼ି ଧରିଲେ କରିବ ବା କିସ। ଯେଉଁ ଔଷଧ ବୈଦ୍ୟ ପୁଣି ଦେବ, ମଳୁ ଖାଇଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଯିବ।
ବୈଦ୍ୟ ମାନେ କି ରୋଗ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି, ଏମିତି ରୋଗ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। 2020 ମସିହାରେ ମହାମାରୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଆପଣ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଥିଲେ। ୟା ଆଗରୁ ବାରମ୍ବାର ବି କୁହାହେଇଛି 2020 ଯେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ ମହାବିତ୍ତିପାତ ହେବ, ଅଜଣା ରୋଗରେ ନାଶ ଯିବେ ସର୍ବେ, ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ, ବହୁ ମହାମାରୀ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ଅବନି, ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇବ, ପଥ୍ୟାପଥ୍ୟ ମିଳିବନି। 2020 କହିଲେ 20 କହିଲେ 20, 2ଟା 20 ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷ ହେବ ଅର୍ଥ 2020 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ମହାମାରୀ ଆସିବେ। ଆପଣଙ୍କର 3-4ଟା ମହାମାରୀ ଯାଇଛି, ପୁଣି ଆପଣଙ୍କର ସେ ମହାମାରୀ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ମହାମାରୀ କ'ଣ ଗୋଟେ ରୋଗ? ଯେଉଁ ରୋଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରୁଥିବେ ତାକୁ ମହାମାରୀ କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ରୋଗରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ ତାକୁ କୁହାଯିବ ମହାମାରୀ। ତେଣୁ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ଏଇ 24 ଅଙ୍କରେ ଚାମୁଣ୍ଡା ମାତିବେ, ଯୋଗିନୀ ଗଣ ସହି ତେଣ, ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ଦେବେ ଶୋଷି, ବାଣ୍ଟି ନେଇ ପଡ଼ା ଗ୍ରାମ। ତେଣୁ ବହୁତ ରୋଗ ଆସିବ। ଏଇ 24 ମସିହା ରୋଗ ବି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଖାଲି ଏଇ ଭାରତ ବର୍ଷ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପ୍ରତି ଇଏ ରୋଗ ବି ବ୍ୟାପିବ। ଆଉ ପୃଥିବୀରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆମେରିକା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ସରଳ ଭାଷାରେ କହିଲେ ବୁଝିବ ବୋଲି। ଆମେରିକା ଦେଶ ଭାଇ ମୂଳୁ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ, ଏ ଗର୍ବରେ ଜଳିବ ଯେବେ ବିଶ୍ୱେ ମୁଖ୍ୟ ହେବ। ଆମେରିକା ପୃଥିବୀରେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗର୍ବରେ ଜଳିବ, ସେତେବେଳେ କାହାରି ରବ ସହି ନ ପାରିବେ ଧାତା, ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ତାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇବେ ମତା। ତାର ମଥା ହେଉଛି ବ୍ରାଜିଲ, କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ। ଜଳରେ ଆଜ୍ଞା ବୁଡ଼ିଯିବ, ଫସଲ ହେବନି, ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେନି କିଛି, ତେଣୁ ଲୋକ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପଦ ଲେଖିଛି, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣମାନଙ୍କର ବରଫ ଗଡ଼ ରହିଛି ଉତ୍ତର ମେରୁରେ, ତରଳିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ, ରୌଦ୍ର ତାପେ ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ଜଳିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ବରଫ ଗଡ଼ ତରଳିବ, ବହିବ ପାଣିର ସୁଅ ସମୁଦ୍ରକୁ ଜାଣ, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ମେରୁରେ ବରଫ ଗଡ଼ ଅଛି, ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଶ୍ମିରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ତରଳିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୁଦ୍ର ସବୁ ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଲାଣି। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ବଢ଼ିଯିବ କାହିଁ କେତେ ଗୁଣ। ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର 1528 ମସିହାରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ବୋଲେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଟଲାଣ୍ଟିକ ମହାସାଗର, ଉତ୍ତର ମହାସାଗର, ଦକ୍ଷିଣ ମହାସାଗର, ଆମେ 5ଟା ମହାସାଗର କଥା କହୁଛେ। କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଯିବ କିଛି ପତା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଜଳମଗ୍ନ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ଅବସ୍ଥା ଆସିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ, ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 2028 ମସିହାକୁ ପ୍ରାୟ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କହନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦେବତା 33 କୋଟି, ଭାରତର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 33 କୋଟି ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ବି ଲୋପ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ସରକାରୀ କଥା, ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ନଥିବ ଆଉ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ରାଟ ହେବେ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଲେଖିଛନ୍ତି, କରମଳାର ଅଭିରାମ ପରମହଂସ, ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜନମ ହୋଇବେ, ଶୁଭିଲାଣି କୋଳାହଳ, ଏ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ, ନାମ ହେବ ମହିପାଳ। ତେବେ ଯାଇ 16 ମଣ୍ଡଳ ଭକତ ମାଧବ କରିବେ ଟୁଳ, କହେ ଅଭିରାମ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ତାରିବେ, ନିଶ୍ଚୟ ଭକତ ବତ୍ସଳ। ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ରଜା ହେବେ। ଅନନ୍ତ କିଶୋର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର
ଯେଉଁ ବଳରାମକୁ କୁହାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ସତ୍ୟ ତ୍ରେତା ଦ୍ୱାପର ତିନି ଯୁଗରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ରଜା ହେଇଥିଲେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭରେ ନୃସିଂହ ଜନ୍ମ ଶେଷଦେବ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ କିଏ ସେ ଦଶରଥ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇକିରି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ବଲ୍ଲଭ ତାଙ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଦଶରଥ ଘରେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ବୈଶ୍ୟ ଘରେ ନନ୍ଦ ଘରେ, ବୈଶ୍ୟ କହନ୍ତି କାହାକୁ ନା କୃଷି ଗୋରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। ବ୍ୟାସଦେବ ଗୀତାରେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ, ଯେଉଁମାନେ ଗାଈ ରଖନ୍ତି ଗଉଡ଼, ଯେଉଁମାନେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କୃଷି ଗୋରକ୍ଷ ବାଣିଜ୍ୟ ବୈଶ୍ୟ କର୍ମ ସ୍ୱଭାବଜ। ଗଉଡ଼ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନା ନାଇଁ କି ଲାଳନ ପାଳନ ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ରଜା ହେବେ। ଆଉ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ 3 ବର୍ଷ ରଜା 3 ଯୁଗରେ ରଜା ହେଲେ। ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବଳରାମ ହେବେ ରଜା। ବଳରାମ ହେବେ ରଜା କାହ୍ନୁ ପରିଚାର, ବସି ବସୁ ଧର୍ମାସଭା ଯାଜନଗ୍ର ଠାର, ବୀଣା ବାଇ ନାରଦ ଦେ ଛାମୁରେ ନାଚିବେ, ବେଦ ପଢ଼ୁଥିବେ ବ୍ରହ୍ମା ଅତୁତ କହିବେ। ଆପଣଙ୍କ 2028 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ସ୍ୱୟଂ ବଳରାମ ରଜା ହେବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ହାରିଦାସ ଲେଖିଲେ ହାରିଦାସ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀରେ 28 ଅଙ୍କେ ହରି ଶ୍ଵେତ ସୋପରେ ବିଜୟ କରି କଇଁ ଫୁଲ ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ। ତେଣୁ 2028 ମସିହାରେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ, ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ। ସେ ପ୍ରଥମେ ଭୂପତି ହେବେ, ଇଏ ମାନେ ପୃଥ୍ୱୀପତି ହେବେ, ତାପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ, ଭାରତରେ ରଜା ହେବେ। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ 7ଟା କି ମହାଦେଶର ସେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ। ତାକୁ ପୃଥ୍ୱୀ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ। ତାଙ୍କ ଇଙ୍ଗିତରେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଚଳିବ।